Alamat anak soleh iku papat patane mukmin anut ing syariat kang tihin lisane alus ngandikane kapindo mulya akan nang wong tuane alamat anak soleh iku papat patane mukmin anut ing syariat kang tin lisane alus nandikane kapindo mulya akan dawang tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji الفتى جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم kaping telu ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga kawe becik kaping telu ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal nganut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahdi wa daraji al-fatih jirat al-alami ya wailal judi wal karam iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang tadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita iso ngelambangi dunya akhirat tadamu bilahi muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanamu bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji الفتى جيرة العالم يا غهيل الجود والكرم iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate
muka kita iso ngelampahi dunia akhirat tanamu bilahi. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanamu bilahi ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji أرفد يدي رات العالم يا أهيل الجود والكرم. Kaping telu ase bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga kae becik. Kaping telu asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal ngenon ing ilmune dadi tanggung jawab ora gawolani. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawolane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syai wa daraji ألفت يجيرة العالمين يا غير الجود والكرم. الله الله يا قاسم بيت الله 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 يا قاسم بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاسم بيت الله 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 يا قاسم بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب اشرب شراب صافي من زمزم الشافي من نبعه الوفي يروي عباد الله اشرب الشراب صافي من زمزم الشافي من نبعه الوفي يروي عباد الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب الله ربي فاجعلنا من الأحياء الله الله
من الأقيام قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعالي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 ربي فاجعلنا من الأقيام يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف هاني وبما قد هل قلبي من هموم واستغالي الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله طاب علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله طاب علينا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تاب علينا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تاب علينا أتيت بالفكر يا ذا الغنى وأنت الذي لم يزل محسنا وما في الغنى أحد مثلكم وفي الفكر لا عصبة محسنا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تاب علي لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تاب علي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام بالرغز يا سندي أنت باب الله غادتني فبدنياك وآخرتي يا رسول الله قيغوت بيدي قسما بالنات به نهوى والمؤافى وسكي مساوى فاخلق الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام
غسلي يا سندي أنت باب الله غوت بيدي فبدون يا وآخرتي يا رسول الله غوت بيدي الله رآك على الشباب جمعت بشفاك كل الأنام على الشباب جمعت بشفاك كل الأنام إليك جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي والدين اليوس يا نبي من يخذ خطاك فزوع فلا أزكى تسليمي دون إليك يا طه صلاة الباري تسعى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي وقدير اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي وقدير اليوس يا نبي من يخذ خطاك فسوف فلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وعظ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عيد وضعه أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مضعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك فاضربوا يهنى المثاني فهزار اليمن غرد واستضيء بجمالي فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس يغفل حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك فلربي كل حمد جل أن يعصره العد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الوسيل وهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الوسيل الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم يسر لنا
مكة مدينة يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد بلسانية الهدى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah minggu kemarin sudah menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat dari kitab Fathul Qorib, yang mana dalam minggu kemarin kita telah membahas tentang rukunnya sholat. Yang pertama adalah niat. Saat ini yang nomor 2 kata ulama, wasani al-qiyamu ma'al kudrati. Sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita baca Ratibul Fatihah. Kita khususkan untuk Sohibul Muallif, Muallif hadal kitab, dan semua takmir masjid yang membangun masjid ini, dan semua jamaah Masjid An-Nur yang sudah mendahului kita, dan untuk semua keluarga kita dan guru-guru kita. Anallahu yataghassam rahmah wal maghfirah wa yusilhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, rukun yang kedua dalam solat, wasani al-qiyamu ma'al kudrati. Kata ulama, rukun solat yang nomor 2 adalah berdiri bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Maka berdiri ini dalam tanda kutip hanya dalam sholat fardu saja.
Tapi fala yajibu al-qiyamu fin nafilati. Tidak diwajibkan berdiri dalam sholat itu. Di dalam sholat apa? Adalah sholat sunnah. Bal yajuzu al-qu'ud. Diperbolehkan kita itu duduk di dalam sholat sunnah. Akan tetapi walahu nisful ajri. Tapi pahalanya separuhnya dari berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Ya. Tapi kalau orang itu memang tidak mampu berdiri, kok misalnya sholat duha dengan mampunya hanya dengan cara duduk, maka pahalanya tidak dikurangi bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi sholat sunnah itu bebas, sampean bisa duduk, ya, bisa tidur miring, bisa tidur terlentang, sholat sunnahnya. Tapi kalau sholat wajib, sepakat ulama semuanya harus berdiri bagi orang yang mampu. Itu. Makanya sekarang begini, apa sih yang dikatakan? Kita itu dikatakan orang yang tidak mampu berdiri, batasannya itu seperti apa? Dhabitul ajzi kalau kata ulama. Batasan kita itu tidak mampu berdiri itu seperti apa? Kata ulama, antal haqahu masyaqqatun syadidah. Bihaitsu yakhafu minha mahdzurut tayammum. Kata ulama apa? Dikatakan dia itu masyaqqah yang sangat-sangat menyusahkan kepada dirinya sehingga dia diperbolehkan untuk melaksanakan tayammum. Artinya, sampean misalnya sakit. Sakitnya ini boleh kita itu tidak berdiri dengan cara duduk. Dengan cara apa? Kalau ada masyaqqah yang syadidah, ada kesulitan yang sangat, yang mana kesulitan tersebut bisa kita untuk melaksanakan tayammum gara-gara kesulitan tersebut. Contoh, kasiyadati maradin au bud'is syifa, seperti tambahnya sakit, atau sekarang lagi musim asam urat, ya kan? Muda-muda sudah asam urat sekarang ini, atau kena penyakit-penyakit yang lain yang susah kita berdiri, biasanya pakai kursi. Nah, kursinya kayak ini biasanya, kursi sholat ini. Lah itu bagaimana? Tidak apa-apa selama masyaqqah yang syadidah. Kita kesulitan, contoh tambah sakit, atau akan tambah lama sembuhnya, atau akan berdampak pada penyakit yang lain, atau hilangnya kemanfaatan anggota tubuh. Karena tersebut kita ini boleh sholat dengan duduk di dalam sholat fardu. Paham ya? Ini. Lah, kalau orang itu tidak mampu berdiri, kaifiyatu sholatihi idza ajaza anil qiyam, maka apa? Yusolli qa'iman munhaniyan. Pertama, kalau tidak mampu berdiri, maka apa? Kita itu misalnya bungkuk, maka sholat bungkuk tidak apa-apa. Kalau tidak mampu lagi, maka sholat ala rukbataihi, ya, sholat atas kedua telapak kakinya, ala rukbataihi. Fa in ajaza sholla qa'idan. Kalau tidak mampu lagi, maka apa? Kita itu sholat atas dengan cara duduk. Misalnya, kalau tidak mampu berdiri tegak seperti ini, boleh mergungkung seperti ini. Kalau tidak mampu, boleh kita sholat begini, seperti orang-orang ruku, ala rukbatahi, atas kedua dengkulnya tersebut. Kalau tidak mampu, baru boleh duduk. Itu. Makanya banyak
sampean lihat orang-orang yang sepuh itu kalau di masjid biasanya apa? Kalau sholatnya masih biasa berdiri, tapi ketika sujud rukuknya duduk di kursi. Tidak apa-apa. Duduknya itu apa? Yang afdol itu duduk iftiros. Ya, seperti orang tasyahud itu duduknya. Fa in ajaza shalla muttaji'an. Ya, kalau tidak mampu maka kita tidur, maka sholat tidur miring, kepala di utara, kaki di selatan. Ya. Kalau tidak mampu lagi, maka apa? Kita terlentang. Berarti kaki di barat, kepala di sebelah timur. Seperti itu. Ya. Kalau tidak mampu lagi, wa yumi'u bi ra'si 'inda ruku'ihi wa sujudihi. Kalau itu kan menghadapnya dengan cara bagaimana? Kita dengan cara seperti ini. Kalau tidak mampu, maka apa? Dengan kedipan mata. Jadi ya mungkin ketika takbir sambil mantelik pula. Allahu Akbar. Ya, mungkin pun rukuk lah etek pula. Sujudnya mungkin merem. Dengan cara seperti itu bagi orang yang tidak mampu. Artinya apa? Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Ini sholat. Makanya sholat itu segalanya ya. Kalau puasa ini boleh tidak dilakukan bagi orang yang musafir. Tapi kalau sholat tidak ada ceritanya. Musafirkah, sakitkah, apakah semuanya tetap diwajibkan kita sholat. Tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tidur miring, terlentang dengan isyarah. Saking pentingnya sebuah sholat dalam keseharian kita. Tuh. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sampean sakit misalnya, sholatnya hanya mampunya berdiri, berduduk. Kok di tengah-tengah itu sampean itu diberi kesembuhan oleh Allah, maka apa? Sampean wajib berdiri lagi, tidak boleh sholat duduk. Ya, misalnya KOC. Nah, apa bahasan KOC nih? Ya sakit uji. Ya. KOC misal kan, KOC ini kan cuma sakit lain aja, ya seperti sakit pinggang kita, sakitnya luar biasa sehingga kita sholat duduk. Lah kok di tengah-tengah dalam rakaat kedua kok sakit pinggangnya hilang, maka wajib sampean itu berdiri lagi, tidak boleh duduk lagi. Ya, paham ya? Ini masalah berdiri. Ini rukun yang kedua dari sholat. Lah posisi kaki, nun sewu, ya mohon maaf ini, dan saya mohon maaf sama yang sepuh-sepuh ini, saya duduk di atas karena terkait mau di syuting itu, jadi kalau di bawah kesulitan anunya. Sebenarnya saya lebih enak duduk di bawah. Lah nun sewu ya, ini praktek. Posisi kaki itu tidak lebih dari 1 jengkal ini antara kanan dan kiri. Canggolang amit cek bahnatang mana baca. Ya, ketika berdirinya itu bukan seperti itu, tapi apa? Kita itu tegak berdiri seperti ini. Ya, kira-kira lah seginilah, ya kan? Ya. Dan tidak harus nginjak kakinya temennya yang sebelah kiri kanan. Kadang kan ada yang fanatik sampai itu sokon sekali kanan. Anda yang penting dalam sholat itu, yang penting dalam sholat itu kata ulama, rapatnya itu seandainya kita itu masuk miring begini, tidak masuk kita. Paham? Ya. Misalnya sholat, kan kadang dari fanatik kok cek rakot tak itu sokon kanjana. Ya ndak benih seni pas temu koma nyilo nih kan. Ya kan? Tapi bagaimana? Yang penting antara kanan dan kiri itu soft itu lurus rapat, kasufu fil qital ya, seperti barisannya peperangan. Kalau kita masuk ini dengan cara miring seperti ini, tidak masuk sudah. Itu jaraknya antar makmum dan imam itu. Dan berdirinya tegak seperti ini.
Kalau tidak mampu berdiri tegak seperti ini, maka apa? Tidak apa-apa, munhanian seperti ini. Kan ada kan yang sudah tua-tua itu, sholat itu sambil begini kayak orang ruku itu. Gimana itu? Tidak usah itu, nanti tidak ada bedanya sama ruku. Tidak apa-apa, mampunya cuma gitu. Ya, misalnya tidak mampu seperti ini, maka ala rubbatihi. Misalnya mampunya ada orang tua sholat begini itu, karena tidak mampu sudah, tidak apa-apa. Kalau tidak mampu lagi, baru duduk. Tidak mampu lagi, baru tidur miring, ngadep kepala di utara, kaki di selatan. Tidak mampu lagi, baru tidur terlentang, kepala di timur, kaki di barat. Tidak mampu lagi, dengan isaroh kedipan mata. Tidak mampu lagi, mate won. Ya, ibaratnya seperti itu. Itu dalam hal masalah berdiri. Dah. Terus kata ulama, rukun yang ketiga dari sholat itu apa? Adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kenapa sih kok dikatakan takbiratul ihram? Ya. Kok dikatakan dengan takbiratul ihram? Kok seakan-akan takbir yang haram? Nah, ini kalau tekstualis seperti itu. Bukan seperti itu maknanya. Jadi pahenga sholawat naria. Sholawat naria, nar itu artinya api, iya itu pengikut api. Ini namanya ngopinya kurang kental. Ya. Ngopinya kurang jauh itu, pikniknya kurang jauh. Ya, sholawat naria itu kenapa bahasanya naria? Itu bukan berartikan sebuah api. Kata ulama dikiaskan seperti dahsyatnya sholawat nariyah dari mustajabahnya, kama yahrukun naru alal khatab, seperti kobaran api yang membakar begitu cepatnya kepada kayu ranting yang kering. Makanya disebut nariyah. Oke, pas takbiratul ihram pas yarteen takbir yang haram. Bukan. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Kata ulama, sumiyat bidzalika li'annaha tuharramu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami ghairi dzalik. Kata ulama dikatakan takbiratul ihram karena yang awalnya sesuatu yang halal sebelum sholat itu menjadi haram. Seperti orang yang makan. Sebelum sholat halal, makan apa saja, minum bebas, makan bebas, apa aja sudah. Yang ada di depan kita, semangka apa bebas, amsli ini, misalnya. Tapi ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, ketika kita sudah mulai takbir, yang awalnya halal sudah menjadi haram. Makanya kalau ada sisa makanan, cek gelunuk aja. Misalnya datang gonjengan, pas hatinya nyeket. Ki kadang biolek terus kedesen kadang. Ya, haram sudah seperti itu, harus dibuang sudah. Dan kalau kita makan, baik itu lupa atau apa lagi sengaja, sholatnya batal. Ya, kalau sholat yang lainnya masih, kalau kita lupa masih bisa. Tapi kalau urusan makan dalam sholat batal sudah, tidak bisa sudah. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Paham ya? Lah, takbiratul ihram ini ada beberapa syarat. Ya. Ini dalam Syafwatus Subat, syurutun litakbirin sima'uka antaqim wabil arabi taqdimuka Allahu awwala. Syaratnya itu banyak. Ya. Yang pertama kata ulama ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Yang pertama, takbiratul ihram itu harus didengar oleh diri kita sendiri. Jadi tak oleh sholat kita takbiratul ihram dalam hati. Tidak boleh. Harus dilafatkan dan didengarkan oleh diri kita sendiri. Allahu Akbar. Ya.
ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Ya, yang pertama itu. Ya. Jadi syaratnya takbiratul ihram pertama adalah ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Ya, ini didengar oleh dirinya sendiri. Jadi kalau kita takbiratul ihram tidak boleh misalnya cuma diam-diam seperti itu, harus didengar oleh diri kita sendiri. Itu yang pertama. Antakuna halatal qiyami fil fardi. Dan yang nomor dua, harus dalam keadaan berdiri. Ya. Ini. Yang nomor dua apa? Harus dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Jadi sampean misalnya mau sholat fardu, misalnya mau sholat maghrib, duduk, dari duduk langsung cek ke Allahu Akbar, tidak bisa. Jadi takbiratul ihram itu apa? Sudah kita berdiri tegak menghadap kiblat, baru kita Allahu Akbar. Paham ya? Misalnya sampean bergeraknya nyaman lah, juk san misal langsung berengakin. Tidak bisa, harus dalam keadaan berdiri menghadap tegak, ya, antakuna halatal qiyam fil fardi. Di dalam sholat fardu ini, bukan sholat sunnah. Antakuna bil arabiyati. Nah ini, ya, nomor 3, bil arabiyati, harus dengan bahasa Arab. Misalnya karena milenial sekarang 2023 pengen gaul, diartikan pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Misalnya nih kan. Loh ini kan ada kan? Kemarin itu yang sempat kasus berapa tahun yang silam itu, ada seorang tokoh petinju masuk Islam. Apa? Hijrah jadi ustadz. Akhirnya dia buat padepokan ngaji lelaku namanya. Dia buat ngaji lelaku, salah satunya apa? Sholat dengan pakai terjemah. Jadi takbir bukan Allahu Akbar, tapi apa? Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diremen nih kawan. Ya, ini pentingnya punya seorang guru. Kalau gurunya tak tepat, tidak tepat. Tapi kalau gurunya gena. Ini kedua. Nomor 3 ya. Harus pakai bahasa Arab. Harus. Terus nomor 3 at-tartibu fiha. Nomor 4. Ya, nomor 4 at-tartibu fiha. Harus urut. Ya. Jadi tidak boleh sampean bilang akbarullah. Biar berbeda. Misalnya sampean bilang akbarullah. Tidak boleh, harus Allahu Akbar. Ya, itu. An-nutqu bilafdzil jalalah. Ya. Dan yang nomor 5 harus melafadzkan dengan lafdzul jalalah. Ya. Misalnya pengen tidak pakai lafadz Allah, pengen gaul pakai kata pangeran, apa sudah? Atau Ar-Rahmanu Akbar, tidak bisa. Walaupun Ar-Rahman itu namanya Allah, tetap harus pakai Allahu Akbar. Ya, misalnya mau pakai nama Allah yang lain, apa Ar-Rahimu Akbar, tidak bisa. Walaupun itu Asmaul Husna, harus pakai nama lafdzul jalalah. Ya. Terus an-nutqu bilafzi akbar. Ya. Yang nomor 6 harus dengan lafadz akbar. Ya. Harus dengan mengucapkan dengan lafadz akbar. Tidak boleh misalnya kata besar juga dari selainnya akbar itu ada. Apa namanya? Azim. Ya. Misalnya sampean pengen yang berbeda, Allahul Azim. Misalnya sama-sama besar namanya, malah azim itu lebih agung daripada kata akbar. Apa boleh? Tidak boleh. Harus tetap Allahu Akbar. Nah. Terus
Yang nomor 7 ada maddi hamzatil jalalah. Ya. Yang nomor 7 ada maddi hamzatil jalalah. Ya. Tidak dipanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Misalnya Allahu Akbar, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Ya, jadi pas nolak lagu yang lain gitu. Ya karena orang itu kadang sembarangan. Kayak contoh ya, as-salatu khairum minan naum. Yang kadang bedeng setisa pas adzan lain, as-salatu khairum minan naum. Ya, tajwidnya harus benar. Allahnya, hamzahnya tidak boleh panjang, harus pendek. Allahu Akbar. Ya, ini dilatih ya. Lafaz Allah ini sekarang jarang bisa orang itu melafazkan Allah. Coba sudah pejabat-pejabat kita kadang salat ngecak assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ini harus dilatih dari kecil. Kadang orang itu bilang Allah, ada bilang Allah, Allah, ya Allah. Mundeng madura bah lain bah. Duh ya Allah. Rosak nih kawah. Ya kan? Pas TPS kelu. Jadi harus yang tebal. Allahu Akbar. Ya. Hamzahnya tidak boleh awas, hati-hati itu. Terus ada mutasdidil ba'i, ya. Yang nomor 8 ada mutasdidil ba'i. Ba-nya ini tidak boleh diberi tasdid. Akbar kan, tidak boleh diberi akbar. Karena artinya pas berkebaran, Pak. Ya. Akbar. Jadi harus tidak boleh mengatakan akbar, tidak boleh. Ya, harus akbar. Itu. Terus ada mumaddil lafdil jalalah ziyatan ala sab'i alifan. Kip. Ya, sama dengan ini tadi. Jadi yang nomor 9 nomor 10 9 ya. Yang nomor 9 tidak ada tasdidnya lafaz. Tong 2 telok 4 5 6 betok beluk ya. Nah, yang nomor 9 ada maddi ba'i akbar. Ya. Nomor 9 itu apa? Tidak boleh memanjangkan ba-nya akbar. Misalnya Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya. Jadi lafaznya cukup Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya, harus Allahu Akbar. Itu. Terus yang nomor 10 al-muwalah bainahuma. Yang nomor 10 itu apa? Al-muwalah. Terus menerus. Jadi tidak boleh sampai melafadzkan Allah. Saya santai. Saya ngucap akbar 3 menit ki. Akbar tidak boleh. Harus langsung. Allahu Akbar. Paham ya? Itu. Terus ada mumaddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat. Dan melafadzkan hamzahnya Allah itu tidak boleh lebih dari 7 alif. Nanti sampean mengatakan Allah, tidak boleh lebih dari 7 alif. Lebih 7 ketukan maksudnya. Allah, tidak boleh. Ya. Terus
alla yazida wawan bainahuma, dan tidak boleh ditambahkan waw di antara lafaz Allah sama akbar. Misalnya sampean pengen gaul terus mengatakan Allahu wa akbar, tidak boleh. Tak boleh tambahin waw atau huruf yang lain. Ya. Tapi diperbolehkan kita mengatakan Allahu al-akbar. Tidak apa-apa kalau gitu. Misalnya Allahu al-akbar, ini dimakrifatkan, ada alnya. Kalau seperti ini masih boleh. Tapi kalau lafaz Allahu wa akbar tidak boleh. Tapi kalau ditambah al di sini tidak apa-apa. Itu ya. Terus menjaga hurufnya, yang nomor 14, menjaga hurufnya tidak boleh diganti dengan huruf yang lain. Yalah hurufnya Allahu Akbar ini sudah tidak boleh diganti ba, misal Allahu bi akbar, tidak boleh. Atau diganti dengan huruf yang lain. Ayat khulal waktu fil muaqqati, dan kita itu dalam bertakbir sudah masuk waktunya salat. Misalnya contoh, sampean takbir sekarang, maghrib masih kurang beberapa menit. Maghrib ini sudah belum kan? Kurang 4 menit. Udah setengah menit. Misalnya sekarang kan belum masuk waktunya kan? Kok sampean itu sudah takbir, maka tidak bisa. Harus sudah masuk waktunya maghrib, walaupun masih kurang sedikit. Itu cepat-cepat ini sudah. Antak tari nabi niat, dan takbir itu harus dibersamakan dengan niat. Takhiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam, dan takbiratul ihramnya makmum harus setelahnya imam. Jadi imam sudah takbir Allahu Akbar baru sampean, jangan mendahului atau membersamai. Ayyakuna mustaqbilal qiblati, harus sudah menghadap kiblat. Jadi pas kita takbir kiblat timur berubah kiblat barat, tidak boleh. Ya. Allah yaksida bit takbir ghairas shalah, tidak bertujuan dalam takbir tersebut adalah selainnya salat. Dan tidak boleh memutus hamzahnya lafaz akbar. Maka harus dilafatkan dengan akbar, harus dengan hamzah. Ini syarat-syaratnya takbir. Ya. Yang harus kita perhatikan dalam mengucapkan takbiratul ihram. Mungkin dari ini ada yang tanyakan? Ini sudah hampir maghrib, habis ini azan. Ada yang kurang paham atau tanya gimana? Nah, ya. Ada pertanyaan luar biasa, bolehkah kita menambah bacaan dalam sujud? Ya. Atau di dalam yang lainnya? Boleh-boleh saja. Misalnya dalam sujud kita tambahi doa, kita tambahi baca subhanallah, atau tambahi bacaan-bacaan yang lain. Tidak masalah. Tidak membatalkan sholat. Ya, ditambahi apapun itu, doa atau apapun, dibaca tasbih lagi atau apapun. Cuma afdoliyahnya seperti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, ada sudah. Mungkin ini dari saya. Nah, sudah. Nanti mungkin sambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini belum tasawufnya belum dibaca juga, mepet waktunya. Insyaallah lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak untuk jajaran takbir Masjid An-Nur, Mas Ubaid dan semuanya yang sudah luar biasa menerima kita di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan hutal arifin kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulullah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mohon doanya untuk untuk mbahnya Ustaz Bahruddin, Mbah Rodiyah binti Mbah Umar yang baru meninggal. Anallahu ta'ala rahmah wal maghfirah wiskilhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan barusan tentang masalah takbir, mungkin ada yang mau dipertanyakan dari seluruh hadirin jamaah yang hadir, monggo. Dari masalah takbir yang barusan saya jelaskan, atau tentang masalah berdiri, masalah sholat, atau masalah yang lain, monggo dipersilahkan kalau ingin dipertanyakan. Jare, akan cakavita apa betul dusen menengah anjen ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini pentingnya kita itu mengetahui syarat rukun di dalam hal masalah ini, dan cara kita itu mengangkat tangan ketika takbir itu sunnahnya itu adalah dengan cara ini, tidak begini, tapi ya enggak gini, ya. Tapi dengan cara bagaimana? Agak renggang sedikit, terus posisi tangan itu menghadap ke kiblat seperti ini. Enggak nangkep bal karo. Ya. Enggak begini, enggak. Tapi kita seniket. Ya. Enggak begini enggak boleh, kalau gini apalagi ini. Enggak boleh, ini metal nanti. Jadi yang benar itu begini. Lah, caranya itu bagaimana? Ketika kita mengangkat takbir, mengangkat tangan ketika takbir, cukup Allahu Akbar sampai ke daun telinga. Ya. Sunnahnya itu sampai ke daun telinga. Tapi kadang mun tarawih patajeng payah pendet sengkaan orang. Apa? Allah. Ya kan? Kadang kita seperti itu, kalau sudah takbir capek sudah Allah. Gimana hukumnya? Ya tidak dapat kesunahan. Karena sunnahnya takbir itu adalah apa? Dengan ketika tangan jempol ini hadzu udhunain, ini apa? Dengan kedua telinga kita. Allahu Akbar. Ya, caranya. Jadi ngangkat itu Allahu Akbar, baru letakkan. Lah, cara meletakkan pun ini kan kadang sampean pernah lihat ketika sholat itu kadang ada orang, ya kan, muter-muter itu bukan asyirehe, bukan. Itu karena ada yang berpendapat ulama menyunahkan, mendahulukan yang kanan. Makanya ketika takbir Allahu Akbar, ketika naruh kanan dulu. Nah, cuma ketika mau nyeletakkan diputer jadi yang kiri. Ada yang menyunahkan seperti itu karena mendahulukan yang kah. Nah, kalau gini kan mendahulukan yang kiri. Ya kan? Tapi kebanyakan ulama berpendapat ya seperti ini, seperti biasanya itu. Allahu Akbar. Seperti ini, ya. Terus cara peletakannya di mana? Di atasnya perut, di bawahnya tahta sadri, seperti ini. Lah saya mencari keterangan yang masalah itu memegang detak jantung itu sebenarnya tidak harus seperti ini. Kadang ada orang sholat itu sampai dipegang, hatinya takut lari kemana-mana. Ya,
takut terisi janda ini. Sebenarnya bukan seperti itu. Kata ulama, yang penting hadzu al sadri. Kata guru saya itu yang penting ini sudah seperti sudah di bawahnya hati. Seperti itu. Ya. Ya, intinya ini masalah khilafiyah sudahlah. Yang mau ikut yang mana monggo gitu. Intinya kita ini memegang seperti ini hukumnya sunnah. Walaupun sampean sholat begini tidak apa-apa, sah-sah saja. Ya, malah kalau menurut orang Syiah itu malah diirsal seperti ini, tidak di tangannya tidak dibeginikan. Ya, nah ini masalah takbir, seputar takbir. Ya, mungkin dari yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika ini guru, ketika imam itu sudah hampir selesai baca Al-Fatihah dan kita masih akan masbuk, jadi diperkirakan itu akan masbuk. Kira-kira lebih baik mana kita mensegerakan dari proses wudhunya sampai kita itu menutut ke imam, dalam artian masih dalam ruku, atau kita tumak nina untuk takbirnya menunggu imam selesai di rakaat pertama atau langsung gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang afdoliyahnya selama kita itu mampu mengikuti imam dalam tumak ninah rukuknya, kita afdoliyahnya segera mengikuti imam. Tidak perlu menunggu rakaat kedua. Tapi catatan, kita itu dikatakan menangi atau dikatakan satu rakaat dengan imam kalau menemukan tumak ninahnya ruku. Itu catatan ya. Kalau tidak menemukan tumak ninahnya ruku, maka itu tidak dianggap satu rakaat. Tapi tetap ikut imam. Gitu. Sujud ya sujud, ruku ya ruku, semuanya biasa sudah ikut imam. Tapi itu tidak dikatakan satu rakaat. Tetap nanti ketika imam salam kita nambah satu rakaat. Seperti itu Mas Zubair. Malah Rasulullah itu paling tidak senang sama orang yang menunda mengikuti imam ketika tasyahud awal. Kan tasyahud awal imam kan? Tasyahud ya. Kadang kita tuh malas, nanti ajalah nunggu berdirinya. Ya. Itu Rasulullah tidak senang orang yang seperti itu. Kita afdoliyahnya bagaimana? Tetap kita takbir, duduk, ikut tasyahud awalnya. Tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Itu, Mas Zubair ya. Itu. Yang lain, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus. Kalau kita jadi makmum sholat, ternyata imam kita itu sholat sunnah. Sedang niat kita niat fardu. Apakah sholatnya sah atau mboten? Masya Allah, pertanyaan luar biasa ini. Ini biasa terjadi kalau kita di perjalanan sholat di masjid, cari imam tidak tahu kemana, sudah selesai, tiba-tiba ada orang yang sholat, kirain itu sholat duhur, ternyata sholat ba'diyah duhur. Bagaimana hukumnya? Tetap sah. Tetap sah. Kalau kita tidak tahu kalau itu sholat sunnah, tetap kita dapat fadilahnya sholat jamaah duhur. Tapi kalau kita tahu itu adalah sholat sunnah, kok kita sholat tetap sah, tapi tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Intinya sholat itu bisa kita makmum kepada siapapun, kecuali satu, tidak boleh makmum kepada sholat jenazah. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita makmum kepada seseorang yang tidak sesuai dengan sholat kita tidak mendapatkan fadilahnya jamaah, ya percuma. Gitu Mas. Oke. Makanya selama sampean itu tidak tahu, tidak usah ditanya aja sudah. Walaupun itu adalah sholat sunnah gitu, ya. Karena nanti kalau tanya panjang urusannya. Ya, yakin itu sholat duhur sudah gitu. Ya. Mari sholat tidak usah ditakoni sampean. Duhur kon ini tidak usah. Ya. Tetap sudah gitu. Oke. Yang lain, teman-teman Kavita mungkin? Bebas, monggo, nggih Mas. Nggih. Tadi materinya itu tentang sholat. Ya. Kalau seandainya kita itu mampu dalam berdiri itu diwajibkan berdiri. Ya.
Kalau seumpama mampunya berdirinya ini 50-50. Ya, 2 rakaat berdiri, yang 2 rakaat duduk. selanjutnya tidak Ya. kuat. Masya Allah. Kemudian Ya. tentang takbiratul ihram yang mewajibkan kita itu membaca lafaz Allahu Akbar dengan baik dan benar. Ya. Kalau seandainya ini bisu Ya. atau lidahnya pendek atau gimana gitu, Ya. Kak Kiai nggih. Nggih. Ini sudah dipelajari berulang kali tapi tidak bisa bagaimana. Nggih, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Yang pertama, masalah apa? Berdiri. Berdirinya mampunya 50-50. Rosobaroh. Ya kan? Rosobaroh. Rokaat pertama, kedua masih kuat. Rokaat kedua, keempat, ketiga, keempat, keoceh. Ya, sakit uci. Bagaimana hukumnya? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kalau kita mampunya hanya 2 rakaat berdiri, 2 rakaat duduk, diperbolehkan. Yang penting, saya garis besar tadi itu. Ya, apa kata qaidah fikih al-masyaqqah yubihul mahdhurat. Setiap masyaqqah itu diperbolehkan sesuatu yang tidak awalnya tidak diperbolehkan. Contoh, sholat berdiri. Kita mampunya hanya 2 rakaat berdiri, maka kita berdiri. Yang 2 rakaat tidak mampu berdiri, ya duduk. Sudah, tidak masalah. Atau kalau berdiri masih banyak mampu berdiri, tapi ketika rukuk sujud tidak mampu duduk, tidak mampu sujud, pakai kursi, ya pakai kursi sudah. Tidak apa-apa. Kan banyak biasanya orang tua-tua itu, Allahu Akbar berdiri, tapi ketika rukuk sujud duduk kursi bagian. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, yang penting di situ ada masyaqqah, ada penyakit. Ya. Tapi kalau masih muda kayak gini, masih sehat ini, masih strong, ya masih mampu nikah lagi ini, ya. Kok misalnya rakaat kedua capek, pahju toju, tidak boleh, gitu. Ya. Terus yang nomor 2, pertanyaannya masalah takbiratul ihram yang benar dan baik bagaimana? Makanya kalau kita itu ngaji, yang perlu dibenahi pertama adalah takbiratul ihramnya. Cara melafadzkan Allahnya, cara melafadzkan akbarnya. Kalau bagi orang yang pelo, istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya lokla, bagaimana dia itu yang melafadzkan lafadz ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada, itu kembali kepada masyaqqah lagi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu apa? Itu memang aslul khilqah. Memang hasil kejadiannya seperti itu, tidak bisa, wis gitu. Ya gitu lah. Ya. Misalnya gagap, Allah. Ya memang gagap, tidak bisa sudah. Atau yang pelo, gimana? Tidak masalah orang yang seperti itu. Atau yang bisu, bagaimana caranya kita mengajari orang yang bisu? Itu yakfi bil isyarah. Cukup dengan isyarah. Ya, kayak orang akad nikahnya orang bisu. Gimana? Apa harus bilang qabil tuh? Enggak. Gitu sudah. Ya, yakfi bil isyarah atau pakai tulisan kalau yang Tapi kalau dalam sholat orang yang memang ya lisannya penyakit atau apa, tidak masalah. Itu kembali kepada masyaqqah yang tadi. Ya, semampunya dalam melafadzkan. Ya. Yang penting koridor tadi itu tidak dirubah. Misalnya lafadznya harus Allahu Akbar, tidak boleh diganti lafadz yang lain. Paham Mas ya? Yang lain? Ya. Ada Mas Idil? Ya. Bagaimana dikatakan seorang murid dan guru menganggap sebagai murid, dan apakah harus belajar secara formal atau gimana, Gus? Apakah kita juga dianggap muridnya Gus Hafid walaupun hanya ngaji kafita? Masya Allah. Ya, kata Sayyidina Ali apa? Ana abduman allamani harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali, saya adalah budaknya seorang guru
yang mengajarkan kepada saya harfan wahidan, satu huruf. Artinya apa? Guru dan murid itu tidak harus formal menjadi daftar santri, Nurul Qadim, Nurul Jadid, Genggong, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah nyambung, duduk dengan siapapun di situ, dan kita mengambil ilmu dari dia, dari beliau, itu sudah bisa dikatakan murid atau santri. Sampai Sayyidina Ali yang tadi saya katakan tadi, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf. Tapi guru yang seperti ini yang talaki. Yang talaki itu yang apa? Yang duduk seperti ini. Kalau dari YouTube gimana? Lah, ini dari zaman ulama dulu itu masih belum ada YouTube kan? Mungkin. Ya murid juga sih, tapi secara dunia maya. Ya. Kayak sampean kenal sama perempuan tapi tidak pernah bertemu. Bener tahu wajahnya, chatan, teleponan, inian. Tapi tidak ketemu orangnya secara langsung, belum bisa dikatakan kekasih. Ya kan? Walaupun sudah I love you-nya mendadak. I love you-nya sekilo sudah misalnya. Begitupun juga murid dengan seorang guru harus ada talaki. Harus ada ngaji seperti ini. Harus duduk dengan orang-orang guru-guru kita, terutama apa? Guru yang mempunyai sanad. Ya, guru yang mempunyai sanad. Ini yang penting. Artinya bagaimana? Siapa gurunya? Gurunya lagi siapa? Gurunya lagi siapa? Siapa? Sampai mata rantai ini sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kata ulama ad-din as-sanad. Agama ini adalah mata rantai yang tidak bisa sembarangan. Ad-din as-sanad. Agama ini adalah sanad yang harus nyambung ke atasnya. Kenapa? Karena kalau kita belajar tanpa seorang guru, fasyaikhu syaitan. Maka gurunya adalah setan. Fadallu wa adallu. Maka akan tersesat dan akan menyesatkan. Contoh ini. Sering saya ceritakan kan kalau saya ngajar. Ada di kitab lafat yusannu wad'ul laban fi qabril mayyit. Disunnahkan dibaca laban. Menaruh susu di kuburannya mayit. Dibaca laban artinya susu. Akhirnya apa? Orang tuanya wafat, tiap sore istiqomah anaknya itu beli susu cap nona, disiram kuburannya tiap hari. Tiap hari diminum susu. Kadang dikasih STMJ-nya Mas Sugeng. Ya. Ini biar tambah seger mayitnya. Lalu ada ulama lewat. Ada ulama lewat, kaget melihat anak muda nyirami kuburannya ayahnya pakai susu. Ditanya sama gurunya, sama ulama ini, nak, kenapa kamu sirami pakai susu? Loh, sunnah ini. Ada dalilnya ini. Saya tidak sembarangan, ada kitabnya ini. Mana kitabnya? Oh ini. Dibawa kitabnya, dibaca. Yusannu wad'ul laban fi qabril mayyit. Sunnah meletakkan air susu di kuburannya mayit. Ini bukan laban, nak, tapi labin. Labin ini artinya apa? Batu nisan. Jadi sunnah meletakkan batu nisan di kuburannya mayit, bukan laban. Ya. Untung tak yarte Madura laban. Ya kan? Mapah laban Madura ini pada janteng haji karo jan nang Mekah banyak sahabilan reng meki susu. Laban obay torkopongku. Ini kalau tidak mempunyai guru. Makanya saya teringat guru saya ini, salah satu guru saya pergi ke Madura, bertemu dengan salah satu tokoh, dia membangga-banggakan anaknya. Dia bilang, anak saya Beb sekolah di Amerika. Jurusan ini di Amerika Beb, padahal dia keluarga pesantren. Guru saya bilangnya apa? Ajib, kata guru saya. Di Amerika maujud sanad? Katanya apa? Di Amerika emangnya ada sanad? Kok anak kamu sekolah ngajinya ke sana? Punya guru enggak?
Punya sanad enggak di sana? Maksudnya sanad yang yang nyambung sama Rasulullah. Karena tidak sembarang. Kata Nabi apa? Al-ilmu dinun fadhur liman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Maka kamu harus lihat ngambil dari siapa agama itu. Jangan sembarangan. Belajarnya di YouTube. Ya, belajarnya di grup WhatsApp. Nanti fadhallu wa adhallu. Karena ilmu itu adalah agama. Fandur liman ta'khuduna dinakum, kata Nabi. Kamu lihat, ngambil dari siapa ilmu itu. Ya. Kalau gurunya tukang ngebom, ya ngebom terus akhirnya. Ya kan? Makanya ini pentingnya punya seorang guru. Saya teringat, saya waktu itu pengen teruskan di Syria. Waktu itu setelah tamat Lirboyo, saya pengen teruskan ke Syria. Atau ke manalah, ke luar negeri, saya pengen kuliah. Saya bukan menafikan orang kuliah, enggak. Saya sendiri kuliah sekarang. Saya S2 sekarang di Unisma ya. Maksudnya saya kuliah juga, tapi dulu waktu proses belajar saya itu waktu itu saya pengen pindah. Saya pengen dari Lirboyo lulus, saya pengen pindah ke luar negeri, pengen kuliah. Kata Abah itu apa? Enggak. Pilihan kamu cuma 2. Mekah atau Yaman. Saya tidak mau kamu kuliah. Kamu mondok lagi. Saya di hati kecil itu, masa saya mondok dari kecil, dari umur 8 tahun pakai pemondok boleh, kata saya. Saya itu pengen suasana baru, kata saya pengen kuliah. Kata Abah, enggak, kamu mondok harus. Akhirnya saya berangkat ke Yaman itu. Lah ketika mau berangkat, ayah saya itu meluk saya. Saya nangis waktu itu. Dan saya kalau ingat itu, subhanallah, ya. Saya kadang meneteskan air mata kalau ingat itu. Lalu abah saya itu bilang sama saya, "Cong, engkau benih tak kelar ma kuliah ba?" "Kelar kok. Andi pesek kok." Saya bukan tidak mau mengkuliahkan kamu, enggak. Saya senang, anak saya sekolah senang. Saya kuat biayai kamu kuliah. Cuma untuk saat ini yang saya cari untuk anak saya, ada seorang guru yang membimbing hatinya anak saya untuk lebih mengenal Allah dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di bahasa Madurakan, engkau recong sesareng kok setia guru natang anak, saya bisa nonton hati natang anak, cong. Saya mah kenal dekat Allah benda ke Rasulullah, saya mah semak dekat Allah benda ke Rasulullah. Dalam ini. Dalam ini. Artinya apa? Guru itu penting dalam rohaniah kita, dalam keseharian kita yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu. Ya. Udah ya. Yang lain? Masih ada? Satu lagi? Kalau ada, monggo. Bebas, tanya apa aja. Kalau ada. Oke. Tidak ada ya? Cukup. Kita buka tasawufnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali lisidqi thalathu alamat. Kitmul ibadah wa kitmanus sadaqah wa kitmanul musibah. Kata Rasulullah apa? Orang yang siddiqin, orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah itu ada 3 tandanya. Apa tandanya? Yang pertama adalah kitmanul ibadah. Dia itu menyembunyikan ibadahnya. Yang nomor 2 adalah apa? Wa kitmanus sadaqah. Yang nomor 2 apa? Menyembunyikan sedekahnya. Yang nomor 3 apa? Wa kitmanul musibah. Dia menyembunyikan musibahnya. Itu adalah orang-orang yang benar siddiqin. Orang-orang yang benar-benar karena Allah dalam hal hidupnya. Yang bagaimana adalah satu yang menyembunyikan ibadahnya. Wah. Baru kalau sholat di depan mertua, khusyuknya minta ampun. Ya. Kalau sholat di depan orang, Masya Allah. Kasultan. Seperti
sultan. Fi amaman nas ka sultan kata Habib Salim. Wa fi fara'in nas ka syaitan. Ya. Kalau di depan orang Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi mun bejeng bi tibian nang bungkoh 3 menit rantam ibi gobin. Ya, kitmanul ibadah. Dan yang nomor 2 apa? Kitmanus sedekah. Ndak pamer. Kita itu naruh sedekah bukan pamer. Ya. Mau naruh sedekah, kadang yang sering apa? Santunan anak yatim. Nah, ini hati-hati. Allah. Saya ingat kata bijak guru saya mengatakan apa? Bersedekahlah apa? Apa yang kamu memberikan jangan sampai menunjukkan atas kemiskinannya orang yang kamu beri. Ya. Apa yang kamu memberikan jangan sampai menunjukkan atas kerendahan atau kemiskinannya orang yang kamu beri. Seringnya kan kita seperti itu. Anak yatim ya. Woi, sari kita kemeri ding 10.000. Anak yatim atau apa. Tapi kalau untuk tasjid tidak apa-apa. Untuk penyemangat biar orang lain bisa seperti kita bersedekah, tidak masalah. Yang penting tidak ada riya di hati kita. Ya. Nanti mau ngasih beras 5 kilo masih mau foto. Foto lu. Hah? Cekrek. Kurang tepak. Kan lu kan anjebuk. Anu tekuk. Allah ya. Setelah itu langsung upload di Instagram. Alhamdulillah, hari ini aku bisa berbagi dengan fuqara dan masakin. Allah, ya kan? Kalau orang dulu itu bagaimana bersedekah? Sampai kata Nabi, sedekah yang terbaik tangan kanan yang memberi, tapi tangan kanan tidak mengetahui. Itu sedekah yang terbaik. Dan yang terakhir apa? Wa kitmanul musibah. Menyembunyikan musibah. Menoreng makin terbelik, napa boleh orang peton, coba berkon rogi. Serona. Tak laje. Keng mun larang ngak makin ada, tekak giain tak melo. Ya, ketika kita ditimpa musibah apa? Biarlah mendung dukaku, kan kusimpan di langit dadaku. Biarlah mendung dukaku, kan kusimpan di langit dadaku. Itu tanda orang yang benar-benar sedikit. Tidak mau obral. Kan kadang kita tidak. Ketika kita ditimpa musibah atau masalah, langsung update status. Galau tingkat kabupaten. Ya, seringnya kan seperti itu. Ketika kita ditimpa musibah, langsung buat status. Ya Allah, cobaan apa lagi ini kepadaku? Kejam kau. Ya, jangan kitmanul musibah. Menyembunyikan apa yang terjadi dalam diri kita. Itu alamatus siddiqin. Wa ya Ali walil abid salatu alamat. Yamkutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala. Tanda orang yang ahli ibadah itu ada 3. Ya. Tanda orang yang ahli ibadah itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Adalah yang pertama dia memerangi hawa nafsunya. Ya, memerangi hawa nafsu. Wah, berat ini. Karena ibadah ini sangkut pautnya dengan nafsu. Dan yang nomor 3 apa? Wa yuhasibuha. Apa? Kita itu selalu introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Muhasabatun nafsi. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kita tidak sibuk dengan orang lain, tapi sibuk dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir apa? Adalah wa yutirul qiyam baina yadayillahi ta'ala. Dia sibuk hanya memanjangkan ibadah kepada Allah dalam setiap harinya. Ya, ini tandanya orang yang ahli ibadah. Mungkin dari ini ada yang tanyakan lagi, monggo, silahkan.
Bebas mau tanya apa aja. Ya. Nggih. Ada kan? Sudah? Cukup ya? Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, beda tanya gini. Beda ya? Coba. Oke, Bon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk Masjid An-Nur yang sudah merepotkan takmir masjid niki. Mohon maaf. Ini ngaji tiap minggu, insya Allah Senin sore pindah-pindah. Minggu depan di mana rencana? Belum ya? Hah? Oh, rupanya Mas Zubair. Ya, minggu depan di rumahnya Mas Zubair di Pondok Kelor ya. Ini mana? Paiton. Bu Joyo, Dek Deje. Ya, Bu Joyo. Nanti makan Bu Joyo pulangnya. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa du'aan mustajabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Sallallahu rabbuna ala